بہنوں، کیونکہ بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اس کا آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں زندگی میں تو یقینی طور پر روحانی یا جسمانی فوائد سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا وہ کام ہم نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں سے آغاز کروں گا، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم میلے پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم زیارت پہ آئے ہیں۔ تو میلے میں اور زیارت میں کیا فرق ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ میلے اور زیارت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میلے اور زیارت میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم میلے پہ جائیں تو پھر کیا ہے، اور اگر ہم زیارت پہ جائیں تو پھر کیا ہے؟ کیا عقیدت میں کوئی فرق ہے یا کسی اور چیز میں کوئی فرق ہے؟ ہم سب سے پہلے تو اس فرق کو آج سیکھیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ میلہ اور زیارت دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے یا دونوں کا الگ الگ مطلب ہے، اور اگر ایک ہی مطلب ہے تو ہم زیارت کیوں کہتے ہیں، میلہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد مقدسہ مریم کا مقام کیا ہے، اس بات کو یقینی طور پر آپ جانتے ہیں، لیکن ہم دوبارہ سے سمجھ لیں کہ میں آیا ہوں، خان صاحب نے، ناصر خان صاحب نے، جو کہ میٹرک میں ہم چونکہ ہاسٹل فیلو تھے، کٹھے رہے، بچپن گزارا ایک دوسرے کے ساتھ، تو زیادہ بہتر طور پر ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے یہ دعوت دی، ان کا شکریہ ہے۔ اب میلہ جو لفظ ہے نا، یہ سنسکرت زبان کا، کون سی زبان کا ہے؟ سنسکرت، اور میلہ کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ آپ سوچیں گے کہ میلہ، شاید میلہ کا مطلب ہے ملنا، ہے نا، اکٹھے ہونا، ایسا نہیں، یہ اس کا الگ مطلب ہے۔ اکٹھے ہونا، ایک ہجوم کی صورت میں آنا، جلوس کی صورت میں آنا، یہ اس کے اضافی معنی۔ لیکن میلہ کا اصل مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلب ہوتا ہے کسی بھی پاک ہستی کو قبول کرنے کے لیے، کسی بھی پاک ہستی کو قبول کرنے کے لیے، اسے مان لینے کے لیے، اسے تسلیم کرنے کے لیے جو اکٹھ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں میلہ۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگ جب کسی ہستی کو مانتے تھے، جیسے کہ کچھ مرید ہوتے تھے، ایک ان کا پیر ہوتا تھا، پیر صاحب جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اب جو مرید ہیں وہ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا پیر کیا تھا؟ پاک تھا، وہ ایک پاک ہستی تھی، اور اس وجہ سے ہم نے آج ایک پروگرام سالانہ آرگنائز کیا ہے جس میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں یا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہستی کیا تھی؟ پاک تھی، اور جو وہ پھر ایک اکٹھ جمع کرتے تھے جس میں اس بات کا ثبوت دیا جاتا تھا یہ پاک ہے، اور اس پاک ہستی کو آپ اپنی دعائیں پیش کر سکتے ہیں، اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، یہ بابا جی آپ کو کچھ دیں گے۔ تو اب اسے پاک ثابت کرنے کے لیے جو اکٹھ کیا جاتا تھا اسے کہا جاتا تھا میلہ۔ یعنی کہ یہ میلہ جو ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی ہجوم کا نام ہے، وہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مختلف طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اور جھولے لگے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میلے۔ یہ اس کے علاوہ اور اسے زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے، تاکہ لوگ اس طرف آئیں، اس طرف اپنا رجوع کریں، اور یوں ہم نے جو مقصد رکھا ہوا ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے۔ اس کے لیے پھر لوگ طرح طرح کے انٹرٹینمنٹس بھی ساتھ ایڈ کر لیتے تھے، یوں پھر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی اٹریکشن کی وجہ سے کیا ہوتے تھے؟ آ جاتے۔ اب جب ہم مقدسہ مریم کے میلے کی بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کے میلے کی بات تو سیدھی سی بات ہے، تو عورتوں میں یعنی کہ تو کیا ہے؟ پاک۔ اور جب ہم
मुकस्सा मरियम के लिए इकट्ठे होंगे, और अगर हम कहेंगे मैं मेले पे जा रहा हूं तो मतलब क्या होगा कि मैं ये कबूल करने जा रहा हूं कि वो क्या है, वो क्या है, पाक है। लिहाजा ये कोई मसले वाली बात नहीं। अगर कोई आपसे कहता है ना वो जी मेला क्यों क्या जी, तो आप उसे बता सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं कि भाई मेले का मतलब पहले समझने की कोशिश कर लीजिए, पहले मेले को जानने की कोशिश कर लीजिए कि मेला होता क्या है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि मुकद्दसा मरियम तमाम औरतों में से पाकीज़ा खातून है, और इस वजह से मैंने मेले का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ज़ियारत क्या होती है, ज़ियारत का पता होना चाहिए। ज़ियारत का मतलब होता है किसी भी शख्सियत का किसी भी जगह पे किसी भी वक्त में अगर जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर ज़हूर हो जाए, किसी भी शख्सियत का जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर किसी भी वक्त में कहीं पे भी अगर ज़हूर हो जाए, तो उसकी याद में अगर आप कोई ईद मनाए, आप कोई त्यौहार मनाए या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो उसे कहते हैं ज़ियारत। हमें सबसे पहले तो अल्फाज को जानने की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने जो लफ्ज़ बोला है, हमने जो बात की है या जैसे भी बात की है, उस बात का हकीकत में मतलब क्या है, हकीकत में वो बात है क्या, और हम क्यों कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की, तो इस बात का हम सबूत देते हैं कि मुकद्दसा मरियम जरूर उस जगह पे हमारी शफायत के लिए क्या है, मौजूद, वो हमारी शफायत कर रही है। अगर हम वहां पे जाएंगे, हम मुकद्दसा मरियम से कहेंगे कि माँ मेरे लिए दुआ कर, तो वो मेरी दुआ खुदावंद तक पहुंचे। और ये जो रिस्पेक्ट है, आपको पता है हम तो बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं, शायद उतनी नहीं देते जितनी खुदा ने दी है ना रिस्पेक्ट, जितनी खुदा ने अपने लोगों को रिस्पेक्ट दी है, जो उसे कबूल करते हैं, जो उसे मानते हैं, उतनी हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुदा अपने लोगों को अपने जितनी इज्जत देता है, आप सोचेंगे अपने जितनी इज्जत खुदा अपने आप को देता है, उतनी इज्जत अपने लोगों को दे देता है। और कई दफा हमें लगता है कि ये जो काम किया जा रहा है ये तो सिर्फ खुदा के लिए रवा है, ये इंसान के लिए रवा नहीं है, और वहीं पे जाके हम गुमराह होते हैं, क्योंकि हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि ये जो काम हमने किया है ये इनफैक्ट खुदा के लिए सिर्फ जायज है, किसी भी इंसान के लिए काम जायज नहीं है। लिहाजा जैसे कि कोई बंदा गया मुकद्दसा मरियम के स्टैचू के सामने, वो जाके झुक गया, उसने मुकद्दसा मरियम के पांव को छुआ, उसने मुकद्दसा मरियम के पांव को चूमा, तो किसी शख्स ने दूर से देखा, उसने कहा यार ये देखो बुत परस्ती कर रही है, ये देखो, इसे मालूम ही नहीं कि ये जो मुकाम है ये तो सिर्फ किसका है, खुदा का, और ये मुकाम इन्होंने किसको दे दिया, मुकद्दसा मरियम को दे। तो आज हम इस बात को सीखेंगे, इस बात को भी जानेंगे कि असल में वाकई ही खुदा ने ऐसा मुकाम, खुदा ने खुद ऐसा मुकाम दिया है अपने लोगों को कि आप उनके सामने जाकर झुकें, आप उनकी अकीदत करें, और पूरे तौर पर कि खुदा बिल्कुल अपने बराबर, जैसे खुदा का अपना दर्जा है उस तरह का दर्जा देता है। वो खुदा तो नहीं बना देता, लेकिन अकीदत, इज्जत, एहतराम इतना ज्यादा दे देता है कि कई दफा इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के शागिर्द आते और यीशु मसीह से कहते हैं, ऐ खुदावंद, हमने तो आपके लिए सब कुछ, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है,
اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے, ہمیں کیا ملے گا؟ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ کیا ملے گا جی؟ اور کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی. اور کی بات یسوع مسیح نے کہا آپ میرے ساتھ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ کیا کریں گے؟ انصاف کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے جی؟ کون کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ کیا کسی کو یہ درجہ ملا کہ وہ خدا کے علاوہ انصاف کرے؟ نہیں. شاگردوں کو کیا کہا؟ کیا میرے ساتھ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے. درجہ کون سا ہو گیا؟ کون سا ہو گیا جی؟ کون سا ہو گیا؟ خدا اپنے لوگوں کو ایسا درجہ دیتا ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے, وہ خیال کرتا ہے, وہ گمان کرتا ہے کہ کیا ہوا, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ خدا انہیں عزت دینا جانتا ہے جو عزت کے قابل. خدا انہیں عزت دینا جانتا ہے جو عزت کے قابل ہے. اسی وجہ سے یہ دیکھیں, یہ جو مقدسہ مریم ہے, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو عورتوں میں اب درجہ دیکھیں کون سا؟ سب میں سے سب سے اوپر. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کی, تو مقدسہ مریم کی ذات ایسی ذات ہے جو اصل میں نئے عہد کا صندوق, نئے عہد کا. تو نئے عہد کے صندوق کی قدر اب سوچیں کیا ہوگی اگر شاگردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. تو مقدسہ مریم کہاں پہ؟ سوچیں کہاں پہ ہوں گی؟ مکاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ خدا نے انہیں کیا پہنایا؟ کیا پہنایا جی؟ کیا پہنایا؟ تاج. اور تاج کن کو پہناتے؟ جو ملکہ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں, یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں سمجھا رہے ہیں کہ سیم درجہ ہوگا. جو درجہ شاگردوں کا ہے, شاگرد تو بھی تھوڑا کم درجے میں ہے, لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اس سے بھی اوپر والا درجہ ہو, بلند درجہ ہو گیا. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نئے عہد کا صندوق ہے. ثابت کیسے ہوگا؟ میں کہہ دیتا ہوں ایسے ہی, میں کہتا ہوں جی مقدسہ مریم جو ہے وہ نئے عہد کا صندوق ہے. آپ کہیں گے جی کیا ثبوت ہے؟ بھئی میں نے کہا کہ مقدسہ مریم نئے عہد کا کیا ہے؟ صندوق ہے. آپ کہیں گے جناب کیسے نئے عہد کا صندوق ہے؟ میں کہوں گا جی یسوع مسیح کو جنم دیا. تو آپ کہیں گے اس سے تو نیا عہد کا صندوق نہیں بن جاتا. نئے عہد کے صندوق کے تو لوازمات تھے. نئے عہد کے صندوق کے کیا تھے؟ لوازمات تھے. لیکن مقدسہ مریم کے کوئی لوازمات ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, لیکن حالانکہ دکھائی دے رہے, لیکن ان کو دکھائی نہیں دے رہے جو سمجھتے نہیں, جو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یقینی طور پر انہیں نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن لوازمات ہیں. عہد کے صندوق میں تھا کیا کیا؟ کسی کو پتہ کیا کیا تھا؟ موسیٰ کی لاٹھی تھی, اور 10 احکامات تھے, اور کیا تھا جی؟ بریڈ تھی, پاک روٹی جو آسمان سے اتری تھی. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ موسیٰ نے تو تمہیں آسمان سے روٹی نہ دی, لیکن یہ جو روٹی ہے میرا بدن, یہ حقیقی آسمان سے اتری ہوئی ہے. اور مقدسہ مریم کے بطن میں یہ روٹی رہی, بطن میں یہ روٹی رہی. اب آگے دیکھتے ہیں, لکھا ہے خدا کے کلام میں, اور مقدسہ مریم یسوع مسیح کی تمام باتوں کو حفظ کرتی رہی اور اپنے دل میں. تو مقدسہ مریم کے اندر خدا کا کلام
यीशु मसीह मौजूद यानी कि रोटी की सूरत। फिर और तीसरे नंबर पे क्या है जी? असा। असा है ना तीसरे नंबर पे। तो असा कहां से आएगा? अब जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोहे के अस्से से क्या करेगा? क्या करेगा जी? हुकूमत करेगा। तो इसका मतलब है वो जो यीशु मसीह का अकेले का आना जो है वो सारी चीजों का ही आना है। क्योंकि सारी चीजों का आना है तो इसलिए मुकद्दसा मरियम क्या हो जाती है? नए अहद का संदूक। तो नए अहद के संदूक को करना क्या पड़ेगा? पुराने अहद के संदूक को क्या करना पड़ता था? पता आपको क्या करना पड़ता था? उसकी फिर क्या करते थे? उसे लावी जो है वो अपने कंधों पे उठाते थे और फिर वो क्या करते थे? जहां उन्होंने जाना होता था वहां पे वो आगे आगे चलते थे और जहां पे भी अहद का संदूक जाता था वहां पे वो क्या करते थे? जंग जीत जाते थे। क्या करते थे? जंग। और अगर हम इसी तरह से मुकद्दसा मरियम को लेकर उसी तरह से चलते हैं तो जहां पे भी जाते हैं जिंदगी की कोई भी जंग होती है, कोई भी मसला होता है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दुख होता है, कोई भी तंगी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बीमारी होती है तो क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। और यही बात है, यकीन कीजिए जितने लोग भी अकीदत के साथ आते हैं, आपने कभी देखा कि किसी की मुराद ना पूरी हुई हो? मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने वो तरीका अपना लिया, उस बात को समझ लिया जिस बात की वजह से क्या होता है? मुरादें पूरी होती है। जिस बात की वजह से जंग कभी बंदा हार नहीं सकता। आपने वो तरीका सीखी, उस बात को सीखी, उस समझ को अपनी जिंदगी में अपना लिया जिससे बरकतें आती, जिससे चीजें ठीक हो जाती, सब कुछ सीधा सीधा हो जाता। क्योंकि अकीदत के साथ ही तमाम चीजें सीधी होती और फिर ही तमाम का तमाम नॉलेज, तमाम का तमाम इल्म आपके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। आप देखें, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, कई दफ़ा मैं चर्च में भी जब पैगाम दे रहा होता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ और कुछ नहीं तो वो लोग जो गुलकार हैं, जो तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उनके शागिर्द हैं, आप उनसे सीखें। वो क्या करते हैं? शागिर्द आता है, वो हारमोनियम को भी क्या करता है? चूमता है और उस्ताद के भी घुटनों को हाथ लगाता है। और जो ही वो ये सारा करता है, ये अकीदत करता है, तो क्या होता है? वो जो इल्म उस्ताद के पास होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? तो सोचिए जरा, अगर हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत करते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा कि नहीं? सिंपल सी बात। इसमें तो ये कोई ऐसी तो बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसकी समझ ना आए, बल्कि सिंपल बात है कि जब हम माँ की अकीदत करते हैं तो यकीनी तौर पर उसके बेटे की करम नवाजी हम पर हो जाती है। ये देखिए, गुलकार है ना, एक शायर है, शायर के लिए उसकी शायरी क्या होती है? उसके बच्चे होती है। गुलकार के लिए उसका गाना क्या है या उसका गीत क्या है? उसके जो उसने खुद गाया है या लिखा है उसके बच्चे हैं। आपने गुलकार की इज्जत की, उसके बच्चे आपके। बात की समझ आ रही? ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। जब आप माँ की इज्जत करेंगे तो कौन आएगा अंदर? कौन आएगा जी अंदर? यीशु आज। और इसी वजह से वो लोग जो माँ की इज्जत करते हैं वो यीशु से बढ़ जाते हैं, यानी कि खुदा के पाक रूह से बने रहते हैं। उनकी जिंदगी में यीशु मसीह की वो तमाम बरकतें मौजूद होती हैं जो यीशु अपने अच्छे और नेक लोगों को देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने बात को समझा। और आज आप यहाँ पे हैं तो आपने असल में इस बात को समझ लिया। आप माँ की अकीदत कर रहे हैं तो यीशु आपके अंदर, यकीन कीजिए। और फिर चूंकि यीशु आपके अंदर है तो जो कुछ भी आप मांगेंगे क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो है जो लाजर को आवाज देता है कि कब्र से बाहर आ जा, तो वो कब्र से
تو جب آپ کے اندر یسوع ہے، ماں کی عقیدت کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر جب یسوع ہے، تو جو آپ بولیں گے وہ کون بول رہا ہوگا؟ کون بول رہا ہوگا جی؟ تو سوچیں، جو آواز نکلے گی اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرے گی۔ اور اسی وجہ سے جتنے لوگ بھی مقدسہ مریم کی عقیدت کے لیے آتے ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا، بات کو سمجھ لیا، اور بات کو سمجھ آنے کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بے شمار برکات عطا فرمائے۔ آمین۔